Hello and good morning, my students. Hope all of you are well. This is your Borsha ma'am, and today we will start our another online class on chapter 13, Practical Geometry. If you haven't watched the previous videos of this chapter, the link is in the description box. So let's start our today's lesson. We will learn about construction of some basic angles. Basic angles means 60 degree, 90 degree, 120 degree, 45 degree এই ধরনের কিছু বেসিক অ্যাঙ্গেল যেগুলো নরমালি সব জায়গাতেই সব সময় আমাদের আসে এবং ওগুলো জানাটা খুবই জরুরি। সেই অ্যাঙ্গেলগুলো কিভাবে উইদাউট ইউজিং প্রটেক্টর উই ক্যান ড্র সেটা আমরা আজকে শিখব। Protector use না করে just by using a ruler and a compass how can we draw these angles. So at first we will learn about the construction of 60 degree angle. একটা 60 degree angle draw করতে আমরা শিখব। তো for drawing first যেটা কি করব, first we will draw a line and mark a point on it. Look at here, I have drawn a line XY and I have marked a point O on that line. Now we will take our compass, pencil compass nebo, and we will draw an arc using O, this point. এই একটা point আমি mark করেছি O, এই O কে center করে I will draw an arc using the compass. Okay, আমি একটা arc draw করব। দেখো I have drawn an arc on by using O as the center. এই আর্কটা কি করছে দেখো, এই পয়েন্ট এই XY লাইনকে এই পয়েন্টে কাট করেছে। ধরা যাক দিস ইজ বি পয়েন্ট, বি পয়েন্টে কাট করেছে। নাও হোয়াট উইল উই ডু, নাও টেকিং বি অ্যাজ দ্য সেন্টার অ্যান্ড this OB length as the radius. তো আমি কি করব, এখান থেকে এই যে ডিসটেন্সটা আমি এই ডিসটেন্সটা মেজার করে নেব। আমি কম্পাসটাকে একটু এদিক ওদিক করে আমি এই ডিসটেন্সটা মেজার করে নিলাম, OB ডিসটেন্স। দেখো নাও আমি কি করছি, এই বি পয়েন্টে ধরে এখানে আই উইল ড্র অ্যানাদার আর্ক। আমি আরেকটা আর্ক ড্র করছি যেটা এখানে এই পয়েন্টে কাট করেছে। তো কি করছি, ফার্স্টে ও পয়েন্টে নিয়ে আমি একটা আর্ক ড্র করছি, সেই আর্কটা এই বি পয়েন্টে কাট করছে। নাও এই যে ও বি ডিস্টেন্সটাকে আমি নিচ্ছি, মেজার করছি, নিয়ে এই বি পয়েন্টে ধরে আই এম ড্রয়িং অ্যানাদার আর্ক। দিস আর্ক ইন্টারসেক্ট ইন দিস পয়েন্ট, এই পয়েন্টের একটা নাম দিই, ধরা যাক দিস ইজ এম পয়েন্ট। নেক্সট উই উইল join these two points O and M and extend it. Look, I have joined this 2 point and I have extended and it becomes an angle. It will be 60 degree angle. তো এখান থেকে আমি বলতে পারি angle COB is equal to 60 degree angle. COB, this is an 60 degree angle. Then it is very easy, without using a protector or without using anything we can draw an angle of 60 degree by using just ruler and compass. O point ke center kore I am drawing an arc. Now taking this length and taking B as a center I am drawing another arc which cuts at this point, then I am joining this. Eta holo amar 60 degree. Now we will learn how to construct a 30 degree angle. 30 degree angle ke ami ki kore construct korbo. We know that if we bisect 60 degree মানে 60 degree ke jodi ami half kori we will get an 30 degree angle. একটা 30 degree angle পাবো আমি 60 degree কে যদি half করি। তো already I have drawn an 60 degree angle, আমি একটা 60 degree angle already এঁকেছি। তো আমি কি করব, I simply bisect it. How can we bisect an angle? Obviously I taught you in the previous lesson of this chapter. এই চ্যাপ্টারের যে previous lesson ছিল সেখানে আমি তোমাদের শিখিয়েছি কিভাবে bisect করব। তো এখানে আমি আবারও করে দেখাচ্ছি। তো কি করব আমরা এখানে, we will take
the length of this or some greater length of this and take this 2 point. প্রথমে আমরা কি করব, এই একটা অ্যাঙ্গেলের প্রথমে এখানে একটা আর্ক আমি ড্র করে নেব। আমার অলরেডি এখানে একটা আর্ক ড্র করা রয়েছে, তো সেই জন্য আমি এখানে আর ড্র করছি না। বাট when normal angle is given, first you have to draw an arc, then the arc is cutting the angles into this 2 point, দুটো পয়েন্টে কাট করবে আর্কটা। তো সেই দুটো পয়েন্টকে সেন্টার করে অ্যান্ড এই যে লেন্থটা রয়েছে এর থেকে একটু বেশি লেন্থ নিয়ে I will draw an arc from here and also from here। এই দুটো পয়েন্ট থেকে এইখানে বসিয়ে একবার এখানে একটা আর্ক কাটবো, এখানে বসিয়ে একবার এখানে একটা আর্ক কাটবো। So look at here, these two arcs cutting at this point, এই পয়েন্টে কাট করেছে আর্ক দুটো। I will simply join this 2 point. Look, I have joined the 2 point and extended. This angle is 30 degree angle. এখানে দুটো 30 degree angle তৈরি হলো, এই একটা আর এই একটা। These two are 30 degree angle. So angle DOB and angle COD both are 30 degree angles. So what we are doing, we first drawing the 60 degree, then we simply bisect the 60 degree and we are getting the 30 degree angle. Very simple, একটার থেকে আমি আরেকটা পেয়ে যাচ্ছি। Up next we will learn how to construct an 120 degree angle. 120 degree angle construct করব কি করে। দেখো 30 degree angle is the bisect of 60 degree and 120 is the double of 60 degree. তো 60 degree কে যদি আমি ডাবল করে দিই তাহলেই আমি 120 ডিগ্রি পেয়ে যাব। তো এখানে আমার কি করতে হবে, এখানে আমার দুটো 60, এখানে যেমন আমরা একটা আর্ক কেটেছিলাম, এখানে we have to draw another arc for being a 60 degree. তো এইটুকু ছিল 60, আবার যদি আরেকটা 60 আমি ড্র করতে চাই তাহলে এখান থেকে আরেকটা আর্ক আমাকে কাটতে হবে, সেটা হয়ে যাবে 60। তো 60 plus 60 will be 120. So I am showing the steps one by one, আমি স্টেপসগুলো এক এক করে দেখাচ্ছি তোমাকে। তো ফার্স্ট স্টেপটা কি হবে, ফার্স্ট we will draw a line and mark a point on it. Look here, I have drawn a line XY and I have marked a point O on this. Now কি করব, now taking O as a center with any suitable arc I will draw an arc. ওকে সেন্টার করে যে কোনো একটা সুইটেবল আর্ক নিয়ে আমি রেডিয়াস নিয়ে আমি একটা আর্ক ড্র করলাম। দেখো আর্ক ড্র করলাম। দিস আর্ক উইল কাট দ্য লাইন অন আ পার্টিকুলার পয়েন্ট। ধরা যাক এই যে এখানে এম পয়েন্টে এটাকে কাট করেছে। তো নেক্সট কি করব, এই যে ও এম এর যে ডিস্টেন্স সেই ডিস্টেন্সের সমান করে আমি এম পয়েন্টের থেকে আই উইল ড্র অ্যান আর্ক। এটা হলো আমার 60 ডিগ্রি, যেটা আমি একটু আগেই আঁকলাম। দিস ইজ দ্য 60 ডিগ্রি, বাট উই হ্যাভ টু ড্র 120 ডিগ্রি। তো ডাবল অফ 60 ডিগ্রি, তাহলে আমরা কি করব, আমরা এই আর্কটারই আবার রিপিটেশন করব। তার মানে এই পয়েন্টে বসিয়ে আই উইল ড্র দ্য আর্ক এগেন, মানে সেম ভ্যালু কিন্তু এই যে ও এম ভ্যালুটাই কিন্তু থাকবে, এটা চেঞ্জ যেন না হয়। চেঞ্জ হলে আওয়ার ভ্যালু উইল বি চেঞ্জড। তো বাই টেকিং দ্য ভ্যালু by taking this point as a center I am drawing the arc again. আমি আরেকবার আর্কটা ড্র করলাম। তো দেখো এখানে এখানে একবার বসিয়ে আমি এখানে একটা আর্ক কাটলাম এই লেন্থটার সমান করে, দেন এখানে বসিয়ে আবার একটা আর্ক কাটলাম। এইটুকু হচ্ছে 60 ডিগ্রি, এইটুকু আবার 60 ডিগ্রি। তো 60 plus 60 will be 120 ডিগ্রি। তো আমাকে 120 ডিগ্রি বার করতে হবে। নেক্সট হোয়াট উইল উই ডু, এখানে ধরা যাক এন্ড পয়েন্ট, আই উইল সিম্পলি জয়েন দ্য 2 points and extend it. দেখো I have joined the 2 points and extend it and our angle is POY is equal to 120 degree. তো একটা 60 জায়গার যা মানে ড্র করার জায়গায় we are drawing 260 degree angles, দুটো 60 ডিগ্রি ড্র করছি which makes 120 degree angle. তো ইট ইজ ভেরি সিম্পল, 60 ডিগ্রির মতোই ড্র করব, জাস্ট একটা এক্সট্রা আর একটা আর্ক কাটবো। আপ নেক্সট উই উইল লার্ন হাউ টু কনস্ট্রাক্ট অ্যান 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল।
90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আমরা কিভাবে কনস্ট্রাক্ট করব। ওকে, তো সিমিলারলি সব কটার মতোই ফার্স্টে উই হ্যাভ টু ড্র আ লাইন অ্যান্ড মার্ক আ পয়েন্ট ও অন ইট। নাও আগেরগুলোর মতোই ইউজিং ও অ্যাজ সেন্টার we will draw an arc by suitable radius. suitable radius এর আমরা একটা আর্ক নিচ্ছি, একটু বড় হয়ে গেল বাট ইটস ওকে, যেটা কাট করবে আমার এই লাইনটাকে সাম পয়েন্ট, এখানে ধরা যাক এম পয়েন্টে কাট করেছে এই লাইনটাকে। নেক্সট কি করব, নেক্সট ইউজিং এম অ্যাজ আ সেন্টার and OM as the radius we will draw the arc। ঠিক যেভাবে আমরা 60 ডিগ্রিতে ড্র করেছিলাম সেভাবে আমরা OM কে এই যে রেডিয়াস নিচ্ছি, আমরা মেজার করে নিচ্ছি, দেখো ডিস্টেন্সটা কমিয়ে বাড়িয়ে। নাও M পয়েন্ট থেকে I am drawing an arc, দেখো this is one, again I will draw another arc, this is another। okay, so basically যেটা হচ্ছে, তো 90 ডিগ্রি মিন্স 90 ডিগ্রিকে আমরা লিখতে পারি 60 ডিগ্রি প্লাস 30 ডিগ্রি, রাইট? তো 60 ডিগ্রি প্লাস 30 ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি। তো যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে আমরা একটা 60 ডিগ্রি ড্র করব। ফার্স্টে উই ড্র আ 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল, দেন উই ড্র আ 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। ওকে, তো 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তো আমরা জানি এখান থেকে এইটুকু ডিস্টেন্সটাই হচ্ছে 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল, তারপরে এখান থেকে এইটুকু হচ্ছে অ্যানাদার 60। তো আমরা তো সেটা চাই না, উই ওয়ান্ট আ 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। তো কি করব, উই উইল বাইসেক্ট দিস সেকেন্ড 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। এই যে সেকেন্ড 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা বাইসেক্ট করব, মানে এই যে এইটুকু পোর্শনকে আমরা বাইসেক্ট করব। আমরা অলরেডি জানি হোয়াট ইজ দ্য রুল অফ বাইসেকশন। তো এইখানে পয়েন্ট নিয়ে একটা আর্ক, এইখানে পয়েন্ট নিয়ে অ্যানাদার আর্ক হয়ে গেল। নাও উই উইল জয়েন দ্য টু পয়েন্টস অ্যান্ড এক্সটেন্ড ইট। সো লুক, আই হ্যাভ joined the 2 points and extend it. It is ধরা যাক B, so BOM is the 90 degree angle। তাহলে কি করলাম, ফার্স্টে নর্মাল যেরকম 60 ডিগ্রি এঁকেছিলাম সেরকমই আঁকলাম, দেন এগেন আরেকটা 60 ডিগ্রি আঁকলাম, অ্যান্ড দেন উই বাইসেক্ট দ্যাট 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল বিকজ উই নিড দ্য কম্বিনেশন অফ 60 ডিগ্রি অ্যান্ড 30 ডিগ্রি, সো দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু বাইসেক্ট দ্য 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল, সেকেন্ড 60 ডিগ্রি, ফার্স্টটা নয় কিন্তু। সো দিস ইজ দ্য 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। এই যে আমার এইটা হয়ে গেল 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। Our last construction is the construction of 45 degree angle. Okay, 45 degree angle, this is the last construction. So you all know that if we bisect the 90 degree angle we will get 45 degree angle। 90 ডিগ্রি কে যদি আমরা বাইসেক্ট করি তাহলেই আমরা 45 ডিগ্রি পেয়ে যাব। তো তার মানে কি করতে হবে, তার মানে উই হ্যাভ টু সিম্পলি বাইসেক্ট দিস 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। বাইসেকশন কিভাবে করে আমরা জানি। তো 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল যখন আমরা ড্র করেই ফেলেছি, তো আমরা অলরেডি এখানে একটা আর্ক ড্র করে ফেলেছি, সো উই ডোন্ট নিড এনি আর্ক, আরেকবার করে আর্ক ড্র করার কোনো কারণ নেই। তো এই পয়েন্টে যেখানে আর্কটা এই লাইনটাকে কাট করেছে সেই পয়েন্টে আমি কম্পাস বসিয়ে এই লেন্থের সমান করে বা লেন্থের বেশি দিয়ে we are drawing an arc, and again by putting the compass in this point, এই পয়েন্টে যেখানে ক্রস করেছে সেখানে বসিয়ে I am drawing another arc। তো এই দুটো আর্ক এই পয়েন্টে কাট করছে, তো we have to simply join the 2 point and extend it and we will get the 45 degree angle। So look, I have joined the 2 point and extending it, and আমি এটাকে নাম দিচ্ছি A। So AOM, both of the angle AOM and this BOA, both of them are 45 degree। যেহেতু বাইসেক্ট করেছে তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটাও 45 ডিগ্রি and this angle also 45 degree।
তাহলে কি করলাম, জাস্ট উই আর ড্রয়িং দ্য 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড উই আর বাইসেক্টিং ইট। বাইসেকশন, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ বাইসেকশন? বাইসেকশন মিনস টু ডিভাইড অ্যান অ্যাঙ্গেল ইন্টু টু ইকুয়াল পার্টস। দুটো ইকুয়াল পার্টে অ্যাঙ্গেলটাকে ভেঙে দেওয়াটাই হচ্ছে বাইসেকশন। সো হিয়ার উই আর dividing the 90 degree angle into two parts and we are getting the 45 degree angle. So these are the basic constructions of our some angles.